మెదక్ జిల్లా మూసాయిపేట మండల కేంద్రంలోని నోవాటెక్ ఫీడ్ పరిశ్రమలో ఒక కార్మికుడు అనుమానాస్పద స్థితిలో మృతి చెందారు. మూసాయిపేటకు చెందిన వెంకటేష్ అనే హమాలీ కార్మికుడు రోజు మాదిరిగా పరిశ్రమలో విధులు వెళ్లారు. ఇక గత రాత్రి వెంకటేష్ అస్వస్థ గురికాక తోటి కార్మికులు అతన్ని తీసుకొచ్చి ఇంటి వద్ద వదిలి వెంటనే స్పందించి బంధువులు గాంధీ ఆసుపత్రికి తరలించగా చికిత్స పొందుతూ మృతి చెందారు. వెంకటేష్ కుటుంబంకి న్యాయం జరగాలని గ్రామస్తులు పెద్ద ఎత్తున పరిశ్రమ వద్దకు చేరుకుని ఆందోళన కార్యక్రమం చేపట్టారు. गेम अवसर ईड़ा काकपोते इंदूर के तेचुकुंटाव पूरा आदमी को लेबर कार्ड है क्या? पूरा आदमी हमारा गांव का है क्या? काम करना है क्या? ऐसे बोल आधार कार्ड देने के लिए क्या पूछने का नहीं है, वो लोग आने के बाद पूछे पैसा भी आ रहे हैं ना। ఎన్నులో మాట్లాడుతున్నా నువ్వు 20 మందితో పని చేయించుకుంటావు, 40 మంది పని చేయించుకుంటున్నావు. నువ్వు 40 మంది పని చేయించుకున్నప్పుడు నీ యాజమాన్యం ఎట్లా తీసుకుంటుంది? 40 మందిని నువ్వు 20 మందిని ఎట్లా కడతావు? సరే నీ లోకల్ అంటే ఆధార్ కార్డు లేదు, బీహార్ ఛత్తీస్గఢ్ అంటే ఆధార్ కార్డు లేదు. నువ్వు మా తెలంగాణలో అయితే లోకల్లో అయితే ఆధార్ కార్డు ఉంటుంది కదా. నువ్వు మరి ఇలా పని చేసినప్పుడు 2 ఏళ్ళ నుంచి పని చేసినప్పుడు 221 రోజు పని చేస్తే ఖచ్చితంగా ఈఎస్ఐ పిఎఫ్ నువ్వు కట్టాలి. కట్టనప్పుడు నీ మీదనే కేసు అవుతుంది. నువ్వు వాళ్ళు 2-3 ఏళ్ళ నుంచి పని చేసినప్పుడు నువ్వు ఎందుకు తీసుకోలేదు వాళ్ళ ఆధార్ కార్డు? ఇది ఇయ్యమన్నారా? లోకల్లో ఆధార్ కార్డు లేదా? నువ్వు ఇట్లా ఎంతమంది పని చేయించుకుంటున్నావు? నువ్వు ఆడ ఈ లేడీస్ వాళ్ళది ఒక్క నిమిషం, ఈ లేడీస్ వాళ్ళది గిట ఆధార్ కార్డులు ఉన్నాయా లేవా నీ దగ్గర? వీళ్ళందరికీ ఉన్నాయా? పిఎఫ్ ఉన్నాయా లేవా? हमारी कार्मिकुలకు వాళ్ళకు ఉన్నాయా లేవా? अरे ले उसका है जी पूरा लोगों का, उसका पूरा लोगों का ईएसआई पीएफ बना हुआ नहीं है। हाँ कैसा फिर कुछ भी हो तो कैसा फिर उन लोगों का लेके जाके उसका देश में गिर जाता क्या? फेंक देता क्या? कुछ हो तो अरे क्या హాస్పిటల్ ఎవరు తీసుకుపోయినా అని చెప్పింది తమ్మి. హాస్పిటల్ లేక చెప్పదు ఫోన్ बोला मैं बोल तो सुनो, ये गलत नहीं बोलना, ये गलत नहीं बोलना, ये गलत नहीं जीवन ड्यूटी में किसको इन दोनों को फोन करते पहले जीवन को करा रूम पे है बोला, मुन्ना पैकिंग में भागा, मुन्ना पैकिंग में रूम से आया. आने के बाद मैं क्या बोला इमीडिएटली हॉस्पिटल कर दो, पसीना बहुत आ रहा है. वेंकटेश उसको ले लेके गए. वेंकटेश क्या बोल रहे हैं ना जाने के टाइम पे घर को गया था, खा के ठीक हो जाता बोलते, सो जाता ठीक हो जाता, सुबह ड्यूटी आता बोलते. नहीं बोला कौन बोला? वो बोला ड्यूटी आने का नहीं बोला. अरे ये बात नहीं करना, सब बात मुंह पे बोल दो. क्या बोल पसीना आ रहा है? हाँ पसीना ఉండమ్మా ఒక్క నిమిషం. వెంకట ఏ వెంకటేశం అంటారు? ఎంతమంది అమ్మా నీ కొడుకులు? ఇప్పుడు ఈయననే అన్నట్టు. ఈయన కూడా పోయిందా? ఇంకో కొడుకున్నాడా? పెద్ద అయినా ఆయన ఎట్లా చనిపోయిండు? పని చేస్తూ. పిల్లలు ఎంతమంది? ముగ్గురు. ముగ్గురు? ఇద్దరు కొడుకులు ఒక బిడ్డ. చిన్నోళ్ళే? చిన్నోళ్ళే. నీ పేరమ్మా? సుజాత. पहले भी एक बार तुमको ड्यूटी में ऐसा हुआ तो रविंद्र सर को बुला के बता के नको भेजो ऐसे आदमी को, पागल आदमी को भी लगाता तुम्हें चोर तुम ही करता कैसा? मैं बोला नहीं बोला कि तो हमारी जिम्मेदारी कुछ भी हुआ तो तुम ना बोल, तुम बोलते जीवन बोलते बोला जिम्मेदारी पूरे ना बोलने के बाद ड्यूटी पे ले रहा. इन्हों भी बोले एक दिन आके बात जिम्मेदारी बोला पूरा इन लोगों की जिम्मेदारी बात करके मैं ड्यूटी पे लेता कभी इन लोगों को जीवन को इनको ఇదన్నా ఇంకోటి ఇట్లా పడేది వచ్చి అడుగుతుంటారు, ఇంటికాడ ఉంటున్నా జర తీసుకో అన్నట్టు ఇట్లా అడుగుతుంటారు.
ఇప్పుడు ఆయన చనిపోయిండు. ఏందని మరి ఈడ వహిస్తారా పాకిస్తాన్ మరి మాట్లాడతారా? అది ఏంటంటే కనీసం హాస్పిటల్ आप लेके गए तो ये आदमी बोले आपका आदमी बोल रहे थे क्या हुआ बोल रहे थे पसीना निकल रहा है नहीं इसको घर में भेजा देंगे घर में भेजने का ये लोग बोला वो बाइक में बैठा के क्या बोले आप ही बोलो घर को कहीं तो सही होता जब उनका बीवी भी आज घर सही से है दूर जाते नहीं है तुम्हारा भी आता तुम्हारा हिस्से जान लेके चलो तो मैं भी लेके जाता सर उनका बीवी भी नहीं आके मेरे को बोले मेरे को मालूम रहता मैं खुद लेके छोड़ो बीवी बोलने का कुछ भी नहीं आपको मालूम है यहाँ हुआ उसको हॉस्पिटल लेके गए तो वहाँ बीवी आता था सब लोग आते थे हॉस्पिटल ले जाना था ना ये आदमी सलाह दिए तो कैसा कितने दिन से काम करते इसके पास कितने साल से करते मैं आके 6 महीने 7 महीने के आसपास ये अलग है काम करने से हाँ वो आदमी कितने दिन से काम कर रहा లోక జ్ఞానం తెలియదు, తెలిసిన వ్యక్తి ఉంటేనేమో అది వేరే ఉండు, పోస్ట్ మార్టం అటువంటి ఏమన్నా ఉంటుండే, లేదా వాళ్ళ భార్యనే ఆమెకి ఏం తెలియదు. వాళ్ళు పొద్దుగా లేచి ఉప్పర్ పనికి అట్లా పోతుంటారు. పిల్లలు చిన్న చిన్నగా ఉన్నారు, వాళ్ళకి లోక జ్ఞానం తెలియదు. ఎంబట పోయినోడికి ఆయన గీట తెలియదు. మీకు ఇదంతా ఎందుకు అమ్మాన సరికేలా అనాథ శవాలను తీసుకొచ్చే వెహికల్లో ఆయన తీసుకొని వేసుకొని వచ్చేసి ఇది పరిస్థితి. ఆయన బాధ్యత ఏంటి నేను అదే చెప్తున్నా, ఉండాలి అక్కడ. ఆయన లేకుండా ఆయన అసిస్టెంట్ ఆయనకు సూపర్వైజర్ ఉండాలి, ఆ బాధ్యత ఆయన అది కూడా చేయలేదు. నేను ఇప్పుడు అదే అడిగే అతన్ని ఇంటి దగ్గర తీసుకెళ్ళి డాక్టర్ అన్న సజెషన్ చేస్తుంది కదా ఏం జరిగింది ఏం లెక్క ఫస్ట్ एड कोई लोकल डॉक्टर जो ले गया ना उसको बुला लो पहले, कंडीशन क्या है वो पता चलना है. आ रहे बोले तो यहाँ पे इतना हो रहा है हल्ला, अब आराम से बात कर रहे हैं. కాదండి అది కాదు ఇప్పుడు మెడల్ నరాలు ఎందుకు కట్టాయి ప్లాంట్లు ఏమో జరిగి ఉంటుందని మా అనుమానం. ఒకటి సార్ దానికి ఏమైనా మీకు ఫుటేజ్ ఉంటే చూపించండి. ఇప్పుడు నేను ఫుటేజ్ ఇవ్వగలను, కాకపోతే ఆ పర్టికులర్ ఏరియా కవర్ కాదు. ఆ టైంలో ఆయన ఉన్నాడు ఆడ ఏం చేసిండు అనేది ఏదో లొకేషన్ అనుమానం పోవాలి. ఏమన్నా మోసిండా తలపైన ఏమన్నా బరువైన వస్తువులు ఏమన్నా మోసిండా అట్లా దగ్గర ఏం జరగలేదు అన్నట్టు క్లారిటీ ఉంటే మీకు కూడా నయమే కదా, మీకు కూడా ఇబ్బంది ఉండదు కదా, ప్లాంట్లో ఏమైనా తీవ్రత తక్కువనే ఉంటుంది కదా, మీరు కూడా బాధ్యతనే ఉంటుంది కదా. ఉన్నదంటే మీకు సీరియస్నెస్ తక్కువ ఉంటుంది కదా, మీ జిమ్మేదారు లేనట్టుగా కూడా ఉంటుంది కదా. అన్ని కడుతున్నాడు. మరి వీళ్ళది ఎందుకు ఇంక్లూడ్ చేయాలి ఇలా? లేదండి నిన్న జరిపోయిన అబ్బాయి దాంట్లో అది మీరు నాకు అగ్రిమెంట్ లో చూపించిన దాని ప్రకారం అతను నాకు కడుతున్నాడు, అతను ఇస్తున్నాడు. పర్టికులర్ అబ్బాయికి పే చేశాడు లేదా అన్నది అది ఆయన అండర్లోకి వస్తుంది. అవును, మీరైతే మంత్లీ ఆయనకు పేమెంట్ చేసేటప్పుడు అయితే ఆయన చెక్ చేసుకుని ఇవ్వాలి కదా సార్. మాకు కాంట్రాక్ట్ అగ్రిమెంట్ ప్రకారం మేము నెంబర్స్ చెప్తాము, ఓకే ఇంతమందిని అంతే, ఇంతమందికి అని చెప్పి పేర్లతో మీకు సంబంధం లేదు. ఆ పేర్లు అతను కట్టుకుంటాడు, అంతవరకే ఉంటుంది. మరి అతను కట్టలేదట ఇప్పుడు. ప్లాంట్ లో ఇంకేమైనా జరిగిందా ప్లాంట్ లో మనం రా మెటీరియల్ చేసి మనం గ్రైండింగ్ చేస్తుంది, మెటల్ ఎంత ఉంటుంది కదా, ఒకళ్ళిద్దరు వస్తే నేను ఆ కటింగ్ ఏరియా చూపిస్తాను. ఒకళ్ళిద్దరు వస్తే నేను తీసుకెళ్ళి చూపిస్తాను. అక్కడ ప్రమాదం జరిగే అవకాశం ఉందా లేదా మీరే చెప్పండి. ఫోటోస్ తీస్తే ఇట్లా అందరు క్లారిఫై అవుతాయి కదా. అంటే పర్టికులర్ కనీసం ఒక 2 గంటలైనా ఏమైనా డిఫరెంట్ అయిన ఎట్లుండి ఏం కథ అనేది ఉంటాయి కదా మూమెంట్స్. ఎందుకు ఈ గేట్ లోంచి వెళ్ళింది ఏమన్నా ఉంటది కదా, మీకు అదే తెలుస్తుంది కదా. సార్ మీరు ఇంత మాట్లాడారు కదా 2 నిమిషాలు. మాకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే ఆడ ఇంటికాడ దించేటప్పుడు అమ్మాయిని కూర్చొని వాడు పని చేస్తుంటే కింద పడ్డాడు, తల ఇట్లా కిందికి వేసి పడ్డాడు. పడ్డ తర్వాత ఈ మెడనరాలు లేగింది. ఇంటికి తీసుకెళ్ళి పడ్డ తర్వాత వాళ్ళ భార్య పని నుంచి వచ్చిన తర్వాత పిలిచిన చేసినా పలకకపోవడం సరికెలా వీళ్ళు వచ్చి భయపడ్డారు. నువ్వు ఇట్లనే ఊకుంటే కింద పరిస్థితి బాగలేదు, ఎండలు బాగా కొడుతున్నాయి, ఈమె ఏదైనా హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళాలి అనేసరికెలా ఆటో మాట్లాడి బయటకు తీసుకొస్తుంటే నోట్లోకి వెళ్ళి ఉలుకులేదు పలుకులేదు, ఎటువంటి మాట మాట్లాడలేదు. బయటకు తీసుకొచ్చి ఆటోలో వేస్తుంటే ఒకరు అట్లా పడతారు, ఒకరు ఇట్లా పడుతుంటారు. బయటకు తీసుకొచ్చి ఆటోలో వేస్తుంటే అమ్మ అన్న శబ్దం తప్పించి ఇంకొక మాట మాట్లాడలేదు. ఈడికెళ్ళి తూప్రాన్ తీసుకుపోయిన తర్వాత గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో ఈయన పడ్డప్పుడు మెడనారలు కట్ అయినాయి మేడం, ఇక్కడ మేము పట్టము చెయ్యము అని అన్నసరికెల్లా ఈ నుంచి గాంధీ ఆసుపత్రికి డైరెక్ట్ తీసుకెళ్ళినారు. అక్కడ నుంచి అంబులెన్స్ మాట్లాడి అంబులెన్స్లో వాళ్ళు డాక్టర్లు చెప్పారు ఈయనకు సీరియస్ కండిషన్ ఉంది,
మేము ఇబ్బందికరము, మీరు కొద్దిగా టైం తీసుకోవాలని చెప్పేసి అనేసరికి తెల్లారి వరకు ఆయన చనిపోయింది. ఇది మ్యాటర్.